नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा मितलो कथार गोटे के अच्छी भाग 26 पूर्व भाग जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करियो केबे भूलिबेनी सांग माने। हठात लेखार आखि पछरु किए जणे बन करी धरिला। लेखा हाथ छुई कहला संगात। शुभसी लेखार आखिरु हाथ हटेई कहला जा हो संगात बोली किए जणे अच्छी तोर मने अच्छी ताहले। लेखा गला बेले बारीपदा संगात सह देखा होई नथिला, तेणु से निश्चय अभिमान तो करिबो। मो संगात तते केमिति भूली जीवी कह, जीवा बेले एते काम रहिला जे आउ देखा करि पारिलिनी। शुण मु काली तो घर को आसीबी, बहुत गपिबा दुई जण। हो आसीबु जा, एबे भिड़ नाही पूजा लगा। मोर पूजा पुष्पांजलि सबु काम सरलाणी। मु संगात जाउछि घर को एबे। लेखा संगात सह कथा होई तार मुन टिके ठीक हैला। लेखा आउ पद्मिनी पूजा डाला मंडपरे रखी आगरे पड़िथिबा चेयारे बसी पड़िले। किछि समय परे पुष्पांजलि पई माइक रे डका हैला। आउ जेते जण बाकी थिले समस्ते मंडपरे जाई पुष्पांजलि देई अष्टमी व्रत हातरे बांधी पूजार विधि शेष कले। लेखा माँ दुर्गांक मुन्मयी मुख को अनेइला। से मने मने किछि माँ को गुहारी भी जणेइला। शेष प्रणाम करी मंडपरु तळकू ओल्हेई दुई हाथ दूर को से आउ तार बड़ माँ जाइछंती कि नहीं। लेखा आगरे रंजन ठिया हेजी। लेखा निज आखि को प्रथमे विश्वास करि पारलानी। से भाबिला स्वप्न तो नुह, निजको चिमुटी देखिला ना सतरे ता आगरे रंजन ठिया हेजी। दुहे दुही को आखिरे पलक न पकेई देखुतले। दुहे भूलीगले जे सेठी शह शह लोकंक भिड़, हजार आखि तांकू देखुथियो बोली। रंजन देखिला ता लेखा बहु झड़ी जाइछि। पूर्व भली ता मनरे खुशी नहीं, किंतु ता आखिरे आखि मिसिया परे लेखा आखिरे जेमिति चंचल झरणाटीए कुळुकुळु होई बहीगला। रंजन को एबे लेखार मुह सेई पूर्व लेखा चुलबुली दुष्ट झियो परी देखागला। लेखा मुहरु आखि फेरेई पारुनी रंजन। एते मास परे लेखा को देखी मन भितरटा तार अदिनिया वर्षा परी खूब बेगरे झरी जाउछि। खाली ताकू टिके देखियो बोली से ता बापा माँ को जोर करी कटकरू गाँ को आसिया को बाध्य करिथिला। लेखार बड़ माँ से दुई जन को एमिति दुहे दुही को हतबाक होई देखुथिबा देखी कहिले लेखा। किछि समय परे लेखा प्रकृष्टित होई कहिला तू कटकरू केबे आसिलु? आजी सकाळे परा। लेखार बड़ माँ किछि किछि अनुमान करि पाले बोध हुए। से कहिले तमे रंजन ना? आम बाहाघर को भुवनेश्वर आसीथिल। हऊ एबे लेखा गले कौन खाइबे टिके दिन सारा उपास तांकर। तमे संध्यारे घर को आसीब। तम कॉलेज आउ तांको कॉलेज विषय पढ़ा विषय कथा हब बसिकी। रंजन कला हऊ जा कौन खाइबु टिके। मु संध्यारे आसीबी तुम घर को। लेखा को छाड़ी जीवाकू रंजन मन नथिले भी ताकू चाही चाही से सेठू जीवाकू लागिला। एबे लेखार मन उद्यान रे केते जे फूल फुटी सारलाणी ता जणा नहीं। लेखार बड़ माँ देखिले लेखार मुह को। रंजन सह पूजा मंडप रे देखा हेबा परे लेखा मन बगीचारे केते जे खुशी। पुणी थरे पछकू फेरी मंडपरे माँ दुर्गांक उद्देश्य प्रणाम जणाइला से। लेखार बड़ माँ देखिले किछि क्षण आगुरु लेखा मुखमंडल रे छाइथिबा कला हांडिया मेघटी अपसरी जाइछि। आउ सेठी जेमिति उज्जवल रविंक किरण बिछुरी पड़िछि। सुखी जाइथिबा मुहरे खुशीर बिजुली झलमल हेउछि। बड़ माँ आश्चर्य हेले आउ खुशी मध्य। लेखा सिना आगकू आसुथिला, हेले मन तो रंजन पाखरे छाड़ी देई आसिला। बार बार पछकू फेरी देखुथिला से। रंजन भी किछि दूररे समस्तक अगोचरे लेखार जीवा बाटकू चाही रहिथिला। हाँ एतिकी मनरे आनंद थिला जे लेखार बड़ माँ ताकू घर को डाकी देई जाइछंती। से संध्यारे लेखा घर को जाई परिबो। पूजा मंडपरु रंजन घर को फेरिला। तार मुहरे मनर खुशीटी झलसी दिसुछि। से गीत गुणुगुणु होई घरे पशिबा बेले तार बापा पीतवास बाबू ड्राइंग रूम रे बसिथिले। पुअर अचानक एमिति खुशीर कारण से किछि भी जानी पारलेनी। श्रीमती को मुह को चाही इशारा रे पचाले एमिति पूजा मंडपरु की वरदान मिलिला जे तम पुअर सुखिला मुहरे हसर सुଅ छुटुछि। तमे कौन एमिति कुह जे मु किछि बुझी पारेनी, कहिले रंजन माँ। रंजन खाली संध्या हेबा अपेक्षा रे रहिला। बार बार घड़ी को अनेई देखुछि केतेबेले 5टा बाजिबो। हेले समय तो ता बाटरे चलिछि। से कौन काहा पई रोकिछि ना केबे दौड़ी जाइछि।
5ଟା ବାଜିଲା। ରଞ୍ଜନ ଲେଖା ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରୁଛି। ତାର ମା ପଚାରିଲେ, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ କି ବାବୁ? ନା, ଏଇ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ଆଡ଼ୁ ଟିକେ ବୁଲିକି ଆସିବି ଆଉ। ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲା ଯାଇନି ସେଆଡ଼େ। ଏତିକି କହି ରଞ୍ଜନ ଲେଖା ଘର ଆଡ଼େ ବାହାରିଗଲା। ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଯାଉ ଯାଉ କେତେ ସ୍ମୃତି ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି। ଲେଖା ସହ କେତେ ଦହିହାଣ୍ଡି ଡିଆଁ ଲୁଚକାଳି ଖେଳ, ଆମ୍ବ ଚୋରି କଥା ମନରେ ଭାସି ଯାଉଛି ତାର। ଲେଖାର ଭାବନା ଭିତରେ ସେ କେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଘର ଗେଟ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଜଣା ପଡ଼ିଲାନି। ଏତେ ଦୂର ତ ଖୁବ୍ ଦର୍ପରେ ଚାଲି ଆସିଲା, ହେଲେ ଭିତରେ ପଶିବାକୁ ଆଜି କାହିଁକି ମାଡ଼ି ମାଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି। ଆଗରୁ ତ କେତେଥର ତା ଘରକୁ ସେ ଯାଇଛି, ହେଲେ ଆଜି କାହିଁକି ଏମିତି ବୋଧ ହେଉଛି ସେ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରୁନି। ଏମିତି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ କ'ଣ କରିବ ଭାବୁଛି। ଲେଖାର ଭାଇ ନନ୍ଦୁ ରଞ୍ଜନକୁ ଦେଖି କହିଲା, ଆରେ ରଞ୍ଜନ ଭାଇ, ତମେ ଘରକୁ ଆସିଛ। ମୁଁ ଭାବିଲି ତମେ କଟକରୁ ଏଥର ଆସିବନି ବୋଲି। 2-3 ଦିନ ତାହେଲେ ଖେଳ ଜମିବ ଆଉ। ରଞ୍ଜନ ଭାବୁଛି ଆବେ ଶଳା, ଘରକୁ ଡାକ ନା। ପୁଣି ନନ୍ଦୁ କହିଲା, ରଞ୍ଜନ ଭାଇ ଆସୁନ ଘରକୁ। ରଞ୍ଜନ ଏବେ ମନେ ମନେ କହୁଛି, ଏବେ ସିନା ହେଲା। ରଞ୍ଜନ ନନ୍ଦୁ ସହିତ ଘର ଭିତରକୁ ଆସିଗଲା। ଆସୁ ଆସୁ ଲେଖାର ଜେଜେମାଙ୍କୁ ଦେଖି ରଞ୍ଜନ ମୁଣ୍ଡିଆଟିଏ ମାରି କହିଲା, ଜେଜେମା କେମିତି ଅଛ? ସେ କିଛି କହିବା ଆଗରୁ ରଞ୍ଜନ ପୁଣି କହିଲା, ହଁ ଜେଜେମା, ତମ ନାତୁଣୀ କଥା ଆଜି କିଛି ପଚାରିବନି ମୋତେ? ସେ ମୋ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁନି ବୋଲି ଜାଣିଛ ତ? ରଞ୍ଜନ ଏମିତି ଥଟ୍ଟା କରିବାର କାରଣ ହେଲା ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ଜେଜେମା କିଛି ଟିକେ ହେଲେ ରଞ୍ଜନକୁ ଲେଖା ବିଷୟରେ ପଚାରି ପଚାରି ବ୍ୟସ୍ତ କରି ପକାନ୍ତି। ତୁ ଆସିଲୁ, ଲେଖା କୁଆଡ଼େ ରହିଗଲା ଯେ? ସେ କାହିଁ ଆସିନି ଏଯାଏଁ? ଏମିତି କେତେ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଜେଜେମା ରଞ୍ଜନକୁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତି। ରଞ୍ଜନର କଥା ଶୁଣି ଜେଜେମା କହିଲେ, ହଁ ଜାଣିଛି ରେ। ରଞ୍ଜନର ଆଖି ଚାରିପଟେ ବୁଲି ଆସିଲାଣି ଲେଖାକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି। ନନ୍ଦୁ ପୁଣି କହିଲା, ମୋ ନାନୀ ତ ଆସିବା ଦିନରୁ ଖାଲି ପାଠ ହିଁ ପଢ଼ୁଛି, କୁଆଡ଼େ ବି ସେ ଯାଉନି। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ତୋ ନାନୀ ଖାଲି ପାଠ ପଢ଼ୁଛି କାହିଁ ସେ? ତା ରୁମ୍ରେ ଦେଖୁନ, ଯାଇକି ଆଜି ଉପାସରେ ବି ପାଠ ପଢ଼ୁଛି। ରଞ୍ଜନ ଲେଖା ରୁମ୍ର କବାଟ ପାଖରେ ଦେଖିଲା ସେ ବେଡ୍ ଉପରେ ବସି ଲେଖିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଲମ୍ବା ବାଳଗୁଡ଼ା ଫ୍ୟାନ୍ର ପବନରେ ଉଡ଼ି ମୁହଁ ପୁରା ଢାଙ୍କି ଯାଇଛି। ରଞ୍ଜନ ତା ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ଡାକିଲା, ଲେଖା। ଲେଖାର ଦେହରେ ଯେମିତି ତଡ଼ିତ ଖେଳିଗଲା। ହୃଦୟର ସ୍ପନ୍ଦନ 2 ଗୁଣ ବଢ଼ିଗଲା ଯେମିତି। ଏଇ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ତା ରଞ୍ଜନ ମୁହଁରୁ ସେ କେବେଠୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ମରି ଯାଉଥିଲା। ରଞ୍ଜନର ଡାକରେ ସେ ଟିକେ ତଳକୁ ମୁହଁ ପୋତି ହସିଦେଲା। ଜାଣି ଜାଣି କିଛି ନ କହି ସେମିତି ମୁହଁ ପୋତି ଲେଖିବାରେ ଲାଗିଲା। 2 ପଟୁ ବାଳ ସବୁ ମୁହଁକୁ ଢାଙ୍କି ରଖିଥିବାରୁ ରଞ୍ଜନକୁ ତାର ଲୁଚାଛପା ହସ ଟିକକ ଦେଖାଯାଉ ନ ଥିଲା। ରଞ୍ଜନ ପୁଣି ଡାକିଲା, ଏଇ ଲେଖା, କାଲୁଣୀଟା ସୁଧୁ। ଏଥର ରଞ୍ଜନ ତା ମୁହଁରୁ ବାଳତକ ଆଡ଼େଇ ଦେଇ କହିଲା, ଶୁଣା ଯାଉନି କି ତୋତେ? ଲେଖା ରଞ୍ଜନର ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ଦାନ୍ତ ଚାପି ହସୁଛି। ଲେଖାର ହସ ହସ ମୁହଁରେ ଗାଲର ଭଉଁରୀ 2ଟା ଆଜି ରଞ୍ଜନକୁ ପୂର୍ବଦିନ ଅପେକ୍ଷା ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଥିଲା। ସେ ପୁଣି କହିଲା, ପାଗଳ ପରି ହସୁଛୁ କ'ଣ? ଚଣ୍ଡୀ କୋଉଠିକାର? ଏତିକି ବେଳେ ଲେଖାର ବଡ଼ମା ଭିତରକୁ ପଶି ଆସି କହିଲେ, ବସ ବସ। ଚେୟାରଟିଏ ଟାଣି ଲେଖା ବେଡ୍ ପାଖରେ ପକେଇଲେ। ତମେ କଥା ହେଉଥାଅ, ମୁଁ ଆସୁଛି। ରଞ୍ଜନ ବସି ପଡ଼ିଲା ଆଉ ଲେଖାକୁ ଅନେଇ ପଚାରିଲା, କଲେଜ ସେଠାରେ ତତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ? ମୁଁ ନ ଥିଲେ ବି ମୋ କଥା ମନେ ପଡ଼େ କି ନାହିଁ? ଲେଖା ଭାବୁଛି କ'ଣ ପଚାରୁଛି ପୁଣି। ସେ ମନେ ପଡ଼େ କି ନାହିଁ? ମାଛକୁ ପଚାରୁଛି, ପାଣି ବିନା ଭଲରେ ଅଛୁ ତୁ? ତା ମନ ଭିତରେ ଥିବା ଏତେ ଦିନର କୋହ ଆଖି କୋଣରେ ଢଳ ଢଳ ହେଲା। ଲେଖା ଆଖିର ଲୁହ ରଞ୍ଜନକୁ କେବେ ସହ୍ୟ ହୁଏନି। ସେ କହିଲା, ଶୁଣିଲି ଆସିବା ଦିନରୁ କୁଆଡ଼େ ଖାଲି ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ ବୋଲି। ଲେଖା କିଛି ଜବାବ ଦେଲାନି। ରଞ୍ଜନ ଏଆଡ଼େ ସେଆଡ଼େ ଅନେଇ କ'ଣ ପଢ଼ୁଛି ଦେଖିବା ବାହାନାରେ ଚେୟାରରୁ ଉଠିଯାଇ ତା ଆଖିରୁ ଲୁହ ଟିକକ ପୋଛି ଦେଇ କହିଲା, ତେ ଆଉ ମୋତେ ଲୁଚେଇ ତୁ କାନ୍ଦେନା। ଲେଖା ଲୁହ ଢଳ ଢଳ ଆଖିକୁ ଲୁଚେଇବାରେ ଲାଗିଛି। ସେ ନିଜ ଲୁହ କେଶ ଆଢ଼ୁଆଳରେ ରଞ୍ଜନଠାରୁ ଲୁଚେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ହେଲେ ରଞ୍ଜନ ଆଖିରୁ ସେ ନିଜ ଲୁହ ଲୁଚେଇ ପାରିଲାନି। ରଞ୍ଜନ ଲେଖା କ'ଣ ପଢ଼ୁଛି ଦେଖିବା ବାହାନାରେ ଚେୟାରରୁ ଉଠିଯାଇ ତା ଆଖିରୁ ଆଉ ଥରେ ଲୁହ ପୋଛିଦେଲା। କ'ଣ ହେଲା? ସେଠି ତତେ କିଏ କିଛି ହଇରାଣ କରୁଛି କି? କାନ୍ଦିଲୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଯେ? ଲେଖା ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇ ନାହିଁ କଲା। ରଞ୍ଜନ ବୁଝିପାରିଲା ଲେଖା ନିଶ୍ଚୟ ସେଠି ତାକୁ ମିସ୍ କରୁଛି। ସେ ବି କଲେଜରେ ଲେଖାର ଅଭାବ ଖୁବ୍ ଅନୁଭବ କରେ। ରଞ୍ଜନ ଲେଖାର ମୁଡ୍ ଠିକ୍ କରିବାକୁ ଯାଇ ପଚାରିଲା, କ'ଣ ଏତେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ ଯେ? କ'ଣ ବହୁତ କାମ ଦେଇଛନ୍ତି କି ସାର୍? ଲେଖା ଖାଲି ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇ ହଁ କହିଲା। ରଞ୍ଜନ ନିଜକୁ ନିଜେ ଭାବୁଛି କାହିଁକି ପଚାରିଲି ଲେଖାକୁ। ବିଚାରୀର ମନ ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ଲେଖା ନିଜକୁ ଟିକେ ସହଜ କରି କହିଲା, ହଁ
ବହୁତ ଟାସ୍କ ଦେଇଥିଲେ ସାର୍, ସବୁ କରିସାରିଛି। ଆଉ ମ୍ୟାଥରେ 5ଟି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉନି। ଦେଖେଇଲୁ କୋଉଟା ମୋତେ ଆସୁଛି କି ନାହିଁ। ଲେଖା ଖାତା ରଞ୍ଜନ ହାତକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଇ କହିଲା, ଦେଖ ଏଇଟା। ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଢ଼ିସାରି ଲେଖା ମୁହଁକୁ ଟିକେ ଅନେଇଲା। ଲେଖା ପଚାରିଲା, କ'ଣ ହେଲା? ଏମିତି କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ? ଆସୁଛି କି ନାହିଁ ତୋତେ? ରଞ୍ଜନ କହିଲା, ତୁ କ'ଣ ଆଉ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ୁନୁ କି? ଏତେ ସହଜ ପ୍ରଶ୍ନ ତୋତେ ଆସୁନି କେମିତି? ସେତିକି ବେଳେ ନନ୍ଦୁ, ଦୀପା ସବୁ ଲେଖା ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଲେ। ରଞ୍ଜନ କହିଲା, ତୋ ନାନୀ ଆଉ କିଛି ପାଠ ପଢ଼ୁନି ସେଠି, ଖାଲି ହଷ୍ଟେଲରେ ଶୋଉଛି ବୋଧେ। ଏତେ ଇଜି ପ୍ରଶ୍ନ ତାକୁ ଆସୁନି? ହଁ ହେଇଥିବ ରଞ୍ଜନ ଭାଇ, ଆସିବା ଦିନୁ ଖାଲି ପଢ଼ୁଛି ଆଉ। ସେ ଏତିକି କହି ନିଜର ଗୋଟେ ବହି ସେଲ୍ଫରୁ ବାହାର କରି ନେଇ ଚାଲିଗଲା। ଲେଖା ରଞ୍ଜନ ଉପରେ ଖୁବ୍ ରାଗିଗଲା। ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛୁ ଯେ? ଲେଖା ଟିକେ ଅଭିମାନ ଭରା ଗଳାରେ କହିଲା। ରଞ୍ଜନ ତା ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ଟିକେ ହସିଦେଇ 5ଟି ଯାକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲେଖାକୁ ବତେଇ ଦେଲା। ଲେଖା କହିଲା, ଆରେ ସତରେ ତ ସହଜ। ମୁଁ ଖାଲି କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ୍ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲି ସିନା। ହଁ, ତୁ ସବୁବେଳେ ସେଇଆ ହିଁ କରୁ। ଲେଖା ଖାତାଟି ମେଲେଇ ବସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଉ ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ହେଉନଥିଲା। ସେ ରଞ୍ଜନ ମୁହଁକୁ ଏବେ ଭଲରେ ଅନେଇଲା। ସେ ବି ଟିକେ ଝଡ଼ି ଯାଇଛି ଆଗ ଅପେକ୍ଷା। ତୋ ହଷ୍ଟେଲରେ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି କି? କାହିଁକି? ପଚାରିଲା ରଞ୍ଜନ। ମୁହଁ ତୋର ଶୁଖିଲା ଦିଶୁଛି, ଆଉ ଝଡ଼ି ବି ଯାଇଛୁ। ରଞ୍ଜନ ଜାଣିଛି ଖାଇବା ପିଇବା ଅପେକ୍ଷା ଲେଖାର ଅନୁପସ୍ଥିତି ତାକୁ ଖୁବ୍ ଆଘାତ ଦିଏ ସେଠାରେ। ସେ କହିଲା, କାହିଁକି? ତୋ ହଷ୍ଟେଲରେ ଖୁବ୍ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଧେ ଆଉ। ତୋ ମୁହଁରୁ ତ ପୁରା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଆରେ ଆଜି ପରା ମୋର ବ୍ରତ, ପୁରା ଦିନ ଉପାସ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁହଁ ମୋର ଶୁଖି ଯାଇଛି। ଲେଖାର ହଠାତ୍ ସ୍ନେହାର କହିଥିବା କଥାଟି ମନେ ପଡ଼ିଲା। ତମ ହିରୋକୁ କେହି କଟକି ସୁନ୍ଦରୀ ଫସେଇ ଦେଲା ତ? ଲେଖା ରଞ୍ଜନକୁ ଚୋରା ନଜରରେ ଚାହିଁ ପଚାରିଲା। ତୋର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପାର୍ଟନର କିଏ କି? ରଞ୍ଜନ ଲେଖା ପଚାରିବାର ମର୍ମ ଝଟ୍ କରି ବୁଝିପାରିଲା। ସେ ଟିକେ ମଜା କରିବା ଲେଖାକୁ ଜଳେଇବା ପାଇଁ କହିଲା, ହଁ ଝିଅଟିଏ, ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର, ସ୍ମାର୍ଟ ବି। ଲେଖା ରଞ୍ଜନ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଲା ଖୁବ୍ ଈର୍ଷା ଆଉ ଦୁଃଖ ଭରା ନଜରରେ। ତା ଆଖିର ଭାଷା ଯେମିତି ରଞ୍ଜନକୁ କହୁଥିଲା, ତୁ ଏମିତି ମୋତେ କାହିଁକି କହୁଛୁ? ଏମିତି କଥା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି ରେ। ରଞ୍ଜନ ଲେଖାର ମୁହଁ ଦେଖି ଆଉ ତାକୁ ଚିଡ଼େଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି। ସେ ହସିଦେଇ କହିଲା, ଆରେ ମୋର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପାର୍ଟନର ଅମରେଶ ବୋଲି ପିଲାଟିଏ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ପିଲାଟିଏ। ଏବେ ଲେଖାର ଶୁଖିଲା ମୁହଁରେ ଚେନାଏ ହସ ଉକୁଟି ଉଠିଲା। ସବୁ ଦୁଃଖ ଯେମିତି ଛୁମନ୍ତର ହୋଇଗଲା। ରଞ୍ଜନ ଭାବୁଛି, ଏଇ ହସ ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେତେ ଯେ ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା ତାର। ଆଉ ଅଯଥାରେ ଚଣ୍ଡୀକୁ ଦୁଃଖୀ କରୁଥିଲି ସିନା। ଲେଖାର ହସ ହସ ମୁହଁ ରଞ୍ଜନର ମନ ଭିତରେ ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ଜଳୁଥିବା ପ୍ରେମ ଦୀପଟିକୁ ତେଜିଆନ କରୁଛି। ସେ ଖୁବ୍ ଆମୋଦିତ ହେଉଛି ଏବେ। ତା ମୁହଁରୁ ସେ ନଜର ହଟେଇ ପାରୁନି। ଲେଖା କହିଲା, କ'ଣ ହେଲା? ମୋ ମୁହଁରେ କ'ଣ କିଛି ଲାଗିଛି? ଏମିତି ଦେଖୁଛୁ କ'ଣ? ରଞ୍ଜନ ଭାବୁଛି, ହଁ, ତୁ କେମିତି ଜାଣିବୁ ତୋର ଏଇ ମୁହଁଟି ଥରେ ଦେଖିବାକୁ ସେଇଠି ମୁଁ କେତେ ବିକଳ ହୁଏ ବୋଲି? ରଞ୍ଜନ ଏଥର ନଜର ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ହଟେଇ ପଚାରିଲା, ଲେଖା, ତୁ ଥରେ ଫୋନରେ ତୋ ହଷ୍ଟେଲରେ ଭୂତ କଥା କହିଥିଲୁ। ସେ କଥା ତ କହିଲୁନି, ଭୂତର କ'ଣ ହେଲା? ଲେଖା ରଞ୍ଜନ ମୁହଁରୁ ଭୂତ କଥା ଶୁଣି ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। କାରଣ ରଞ୍ଜନ କେବେ ଭୂତ ବିଶ୍ୱାସ କରେନି। ଲେଖା ହସି ହସି କହିଲା, ତୁ ସତ କହୁ, ଭୂତ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ମ। ଆରେ ସେ ଯୋଉ ପାଉଁଜି ଛମ୍ ଛମ୍ କରୁଥିଲା ନା, ସେ ଆମ ମେଟେନ୍ର ପାଗଳି ଝିଅ। ରାତିରେ ସେ ସେଇ କାମ କରେ। ସମସ୍ତେ ଡରି ଡରି ଥିଲେ। ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଇୟର ପିଲା ତାକୁ ରାତି 2ଟାରେ ପ୍ଲାନ୍ କରି ଧରିଲୁ। ତୁ ସବୁଠୁ ଆଗରେ ଥିବୁ ଭୂତ ଧରିବା ପ୍ଲାନ୍ରେ ନିଶ୍ଚୟ। ଲେଖାକୁ ରଞ୍ଜନ ଚିଡ଼ାଉଛି ଜାଣି ସେ ତାକୁ ହାତରେ ପାହାରଟିଏ ମାରି କହିଲା, କ'ଣ ଏମିତି କହୁଛୁ ଯେ ମୋତେ? ତୁ ମୋତେ ମାରୁଛୁ? ସାଙ୍ଗରେ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ହେଲା? ମୁଁ ତୋଠୁ ବର୍ଷେ ବଡ଼ ବୋଲି ଭୁଲିଗଲୁ ବୋଧେ? ତୁ ଏମିତି ଚିଡ଼େଇଲେ ନିଶ୍ଚୟ ମାରିବି ତୋତେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଚଣ୍ଡୀ କହେ ତୋତେ। ହଉ, ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା? କିଏ ସେଇ ସାହସୀ ସାଙ୍ଗ ତୋର ରାତିରେ ଭୂତ ଧରିବାକୁ ପ୍ଲାନ୍ ବନେଇଲା? ଲେଖା ଖୁବ୍ ଖୁସି ଆଉ ଗର୍ବରେ କହିଲା, ସେ ମୋ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସ୍ନେହା। ଆଚ୍ଛା, ତା ସହ ଦେଖା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ଆଉ। ଏତିକି ବେଳେ ଲେଖାର ବଡ଼ ମା ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟରେ ମିଠା ଫଳ ଆଉ କୋଲ୍ଡଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଧରି ଆସିଲେ। ରଞ୍ଜନକୁ କହିଲେ, ତମ ପାଇଁ ସବୁ ଖାଇବ। ନା ନା ଖୁଡ଼ୀ, ଭୋକ ନାହିଁ ଆଦୌ। ଲେଟ୍ରେ ଖିଆ ହେଇଛି ତ। ପଦ୍ମିନୀ ଛାଡ଼ିବା ଲୋକ ନୁହନ୍ତି। କହିଲେ, ନା ନା, ତମ ପାଇଁ ରହିଲା, ଖାଇଦେବ। ସେ ଏତିକି କହି ପ୍ଲେଟ୍ ରଖିଦେଇ ସେ ଚାଲିଗଲେ। ରଞ୍ଜନ ଲେଖାକୁ ପଚାରିଲା, ବ୍ରତ ପରା, କ'ଣ ଖାଇଛୁ ତୁ ଆଜି?
ବ୍ରତରେ ଯାହା ଖାଆନ୍ତି ସେଇଆ ଖାଇଛି ପରା। ମାନେ? ବହୁତ କଥା କୁହା ଶିଖିଲୁଣି ତୁ ସେଇଠିକି ଯାଇ। ଆରେ ରାଗୁଛୁ କାହିଁକି? ଫଳ ଖାଇଛି। ରଞ୍ଜନ ନିଜ ପ୍ଲେଟରୁ ଆପେଲ ଖଣ୍ଡଟିଏ ଉଠେଇ ଲେଖାର ପାଟିରେ ଗୁଞ୍ଜିଦେଲା। ରଞ୍ଜନ ଅଚାନକ ଏମିତି ତାକୁ ଖୁଆଇ ଦେବ ବୋଲି ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲା। ସେ ଆପେଲଟି ମୁହଁରେ ରଖି କହିଲା, ମୋତେ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଲୁ ଖୁଆଇଲୁ? ରଞ୍ଜନ ଟିକେ ହସିଦେଇ କହିଲା, ଆରେ ମୋ ପାଟିରେ କ'ଣ ଦଉଛୁ? ତୋ ପାଇଁ ଆସିଛି, ତୁ ଖାଉନୁ। ଲେଖା କିଛି ବୁଝି ନ ପାରି, ମୋତେ କାହିଁକି ତୁ ଖୁଆଇଲୁ? ରଞ୍ଜନ ଜାଣିଛି ଲେଖାର ଆଜି ମହାଷ୍ଟମୀ ବ୍ରତ ବୋଲି। ସେ କେବଳ ଫଳ ଖାଇଥିବ, ତେଣୁ ତାକୁ ଲେଖାର ବଡ଼ମା ଦେଇଥିବା ଫଳ ମିଠାରୁ ଲେଖାକୁ ଖୁଆଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ରଞ୍ଜନ ଭଲରେ ଜାଣିଛି ଲେଖା ଭୋକରେ ଜମା ରହିପାରେନି। ତା ନିଜ ମନ ଖୁସି ପାଇଁ ଲେଖା ପାଟିରେ ଫଳ ଖୁଆଇଦେଲା। ଲେଖା ପୁଣି ପଚାରିଲା, କ'ଣ ପଚାରୁଛି ପରା? ତୋର ଆଜି ଉପବାସ। ତୋ ଆଗରେ ମୁଁ ଖାଇବି ତ ମୋ ପେଟ କାଟିବ କି ନାହିଁ? ରିସ୍କ ତ ଜମା ନେବିନି। ଲେଖା ରଞ୍ଜନ କଥା ଶୁଣି ରାଗିଗଲା। ଏଇ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛୁ ଯେ? ଏତିକି କହୁ କହୁ ଲେଖା ରଞ୍ଜନକୁ ଆଉ ଥରେ ପାହାରଟିଏ ମାରିଦେଲା। ରଞ୍ଜନ କହିଲା, କ'ଣ ଏମିତି ମାରୁଛୁ ଯେ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଚାହୁଁଛୁ ମୋ ପେଟ ନ କାଟୁ ବୋଲି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନେ। ରଞ୍ଜନ ଆଉ ଗୋଟେ ପିସ୍ ଆପେଲ ତା ମୁହଁରେ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଲେଖା କହିଲା, ନା ନା, ମୁଁ ଆଉ ଖାଇବିନି। ଲେଖା, ମୁଁ ମଜାରେ କହିଲି ରେ। ନେ ନେ ପ୍ଲିଜ୍, ମୁଁ ଏତେଗୁଡ଼ା ଖାଇପାରିବିନି। ଲେଖା ରଞ୍ଜନ ଅନୁରୋଧ ଭାଙ୍ଗି ନ ପାରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପିସ୍ ଆପଲ ଆଉ ଅରେଞ୍ଜ ଉଠେଇ ପାଟିରେ ପୂରେଇଲା। ଲେଖାର ମନ ଭିତରେ ଏବେ କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ, ଆଶା ଚଞ୍ଚଳ ନଦୀ ପରି କଳକଳ ହୋଇ ବହିବାରେ ଲାଗିଲା। ସେ ସ୍ନେହାର କଥା ମନେ ପକେଇ ଭାବୁଛି, ଆଜି ନିଶ୍ଚୟ ରଞ୍ଜନ ତା ମନ କଥା ତାକୁ କହିବ। ଲେଖା ପଚାରିଲା, ତୁ କଟକ କେବେ ଯିବୁ? ହଠାତ୍ ରଞ୍ଜନ ଲେଖା ମୁହଁରୁ ଯିବା କଥା ଶୁଣି ଟିକେ ଉଦାସ ହୋଇଗଲା। ରଞ୍ଜନର ଶୁଖିଲା ମୁହଁଟା ଲେଖାକୁ ଖୁବ୍ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲା। ଅଚାନକ କ'ଣ ହେଲା ତୋର? ନା କିଛି ନୁହଁ, ମୁଁ କାଲି ସକାଳେ ଯାଉଛି। ବାପାଙ୍କର କ'ଣ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କାମ ପଡ଼ିଲା। ତାଙ୍କୁ କାଲି କଟକ ଯିବାକୁ ହେବ। ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ସହ ଚାଲିଯିବି। ଆଉ ଏଇ 2 ଦିନ ପାଇଁ କାହିଁକି ଆସିଥିଲୁ ଯେ? ତାହେଲେ ମୁଁ ଆସିନଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ପଚାରିଲା ରଞ୍ଜନ। ଲେଖା ରଞ୍ଜନ ମୁହଁକୁ ଅଭିଯୋଗ ଭରା ଆଖିରେ ଚାହିଁଲା। ତା ଆଖି ଯେମିତି କହୁଥିଲା, ତୁ ଏମିତି କଥା କେମିତି କହୁଛୁ ଯେ? ରଞ୍ଜନଠୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁଣି ସେ ଅଲଗା ହୋଇଯିବ। ମିଳନର ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ା ଯେ ଏତେ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ କାହିଁକି ହୋଇଥାଏ? ଲେଖା ଆଉ ରଞ୍ଜନ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଏତେ ଦିନର ଅପେକ୍ଷାର ସୁଖଦ ସମୟ ଯେ ଏତେ କମ୍ ସମୟରେ ଶେଷ ହେଇଯିବ, ଦୁଇଜଣ ଯାକ ଭାବି ଭାବି ମନେ ମନେ ଘାରି ହେଉଥିଲେ। ଲେଖା ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ ବାରିପଦା ଫେରିଯିବ। ପୁଣି ସେଇ ପ୍ରତୀକ୍ଷା, ସେଇ ଚିନ୍ତା, ଆଉ ଏକ ସାକ୍ଷାତର ଅପେକ୍ଷାରେ ସେ ଦୁଇଜଣ ଯାକ ପୁଣି ଦିନ ଗଣି ହେବେ। ରଞ୍ଜନ ଲେଖାର ଉଦାସ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଲା। ଲେଖାର ସୁନ୍ଦର ଛବିକୁ ସେ ନିଜ ମନର କାନଭାସରେ ଏଥର ଭଲରେ ଆଙ୍କିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ଏବେ ଗଲେ ପୁଣି କେବେ ଦେଖାହେବ କିଏ ଜାଣେ? ରଞ୍ଜନ ଲେଖାର ମୁହଁକୁ କେମିତି ଗୋଟିଏ ଅନୁରାଗ ଭରା ଚାହାଣୀରେ ଚାହୁଁଥିବା ଦେଖି ଲେଖାକୁ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗିଲା। ସେ ମୁହଁ ତଳକୁ ପୋତିଦେଲା। ଲେଖାର ମୁହଁ ତଳକୁ ପୋତିବା ଦେଖି ରଞ୍ଜନ ଅଭିମାନରେ କହିଲା, ମୁଁ ଆସୁଛି ତାହେଲେ। ରଞ୍ଜନ ଯିବା କଥା ଶୁଣି ଲେଖାର ହୃଦୟରେ ଯେମିତି କିଏ ଧାରୁଆ ଛୁରୀରେ କ୍ଷତଟିଏ କରି ପକେଇଲା। ସେ ଏଥର ରଞ୍ଜନକୁ ମୁହଁ ଶୁଖେଇ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରଞ୍ଜନ ଆଉ ଯିବାବେଳେ ତାକୁ ଦୁଃଖୀ କରି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲା। ସେ ହସିଦେଇ କହିଲା, ଆରେ ଯିବି ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ। ଆଉ କ'ଣ କହ। ଲେଖା ମନରେ ଭାବୁଛି, କହିବା କଥା ତ ତୋର, ଆଉ ମୋତେ କହୁଛି କିଛି କହିବାକୁ। ରଞ୍ଜନ ଏଥର ଉଠିଲା ଯିବା ପାଇଁ। କହିଲା, ମୁଁ ଆସିବି ଏଥର। ଲେଖା ଯେମିତି ତା ବେଡ୍ ଉପରେ ବସିଥାଏ। ଲେଖାର ମନରେ ଖୁବ୍ ଆଶା ଥିଲା ରଞ୍ଜନ ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ତା ମନ କଥା କହିବ। ହେଲେ ସେ ତ ଯିବାକୁ ବସିଛି, ଆଉ କହିବ ବା କେତେବେଳେ? ଲେଖା ଟିକିଏ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେଲା। ରଞ୍ଜନ ପୁଣି କହିଲା, କ'ଣ ଏତେ ଭାବୁଛୁ ଯେ? ମୁଁ ଯିବି ତ ଏଥର। ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇ ଲେଖା କହିଲା, ହଉ। ରଞ୍ଜନ ଚେୟାର ଛାଡ଼ି ଉଠି ଠିଆ ହେଲା। ଲେଖାକୁ ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ଖୁବ୍ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। ସେ ଲେଖା ମୁହଁକୁ ଆଉ ଥରେ ଅନେଇ କହିଲା, ଆସୁଛି ଏବେ। ଲେଖା ଛାତି ଭିତରଟାରେ କିଏ ଯେମିତି ହାତୁଡ଼ିରେ ପିଟିଦେଲା। ରଞ୍ଜନ ଆଗକୁ ପାଦ ବଢ଼େଇଲା। କବାଟ ପାଖ ଧରିଛି। ଲେଖା ପଛରୁ ଡାକିଲା, ଏ ରଞ୍ଜନ। ସେ ବୁଲି ଲେଖା ମୁହଁକୁ ଅନେଇଲା। ଲେଖା କହିଲା। ରଞ୍ଜନ ଯେମିତି ପଛକୁ ବୁଲି ଚାହିଁଛି। ଲେଖା ବେଡ୍ ଉପରୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ି ରଞ୍ଜନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। କେବେ ଆସିବୁ ପୁଣି ଘରକୁ? ପଚାରିଲା ଲେଖା। ଜାଣିନି। ଆଉ କିଛି କହିବୁନି ମୋତେ? ରଞ୍ଜନ ଲେଖାର ପ୍ରଶ୍ନରେ ଟିକିଏ ଭାବୁକ ହୋଇ କହିଲା, ମାନେ? ଆଉ କ'ଣ କିଛି କହିବାର ଥିଲା କି? ରାଗ ଆଉ ଅଭିମାନ ମିଶା ଗଳାରେ କହିଲା, ନା କିଛି ନାହିଁ, ତୁ ଯାଉନୁ। ରଞ୍ଜନ ଲେଖା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ଜାଣିଛି। ସେ କ'ଣ ଶୁଣିବାକୁ ତା'ଠାରୁ ଚାହୁଁଛି ସେ କଥା ବି ସେ ଭଲରେ ଜାଣିଛି।
କିନ୍ତୁ ରଞ୍ଜନ ସବୁବେଳେ ସବୁ ଜିନିଷ ଉଚିତ ସମୟରେ କରେ। ସେ ମନେ ମନେ କହୁଛି, କହିବି ରେ, ନିଶ୍ଚୟ, ହେଲେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ। ଏବେ ସମୟ ନୁହଁ। ଜୀବନରେ କେବଳ ତତେ ହିଁ କହିବି, ଆଉ କାହାକୁ ବି ନୁହଁ। ରଞ୍ଜନ ଟିକେ ହସି ଦେଇ ଲେଖା ମୁଣ୍ଡରେ ଟିକେ ବାଡ଼େଇ ଦେଇ କହିଲା, ଚଣ୍ଡୀ କୋଉଠିକାର, ରହ ମୁଁ ଆସୁଛି ଏବେ। ରଞ୍ଜନ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲାଣି। ଲେଖା ସେମିତି କବାଟଟା ଧରି ଠିଆ ହେଇଛି। ମନରେ ଥିବା ଆଶାଟା ଆଶାରେ ହିଁ ରହିଗଲା। ସତନେ କ'ଣ ରଞ୍ଜନ ତାକୁ କେବେ ବି କହିବନି ସେ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା କଥା ଟିକକ। ଲେଖା ନିଜର ଭାବନା ରାଜ୍ୟରେ ଘୂରି ବୁଲୁଛି। ଅଚାନକ ପବନ ଚିଠିର ଶେଷରେ ପଚାରିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନଟି ତାର ମନେ ପଡ଼ିଲା। 2 ଦିନ ସାକ୍ଷାତରେ ପବନ ଯଦି ତା ନିଜ ମନ କଥା ଖୋଲି କହିପାରେ, ତାହେଲେ ଏତେ ବର୍ଷର ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ରଞ୍ଜନ କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ଚୁପ୍ ରହୁଛି? ତା ଜୀବନରେ ନା, ଆଉ ଆଗକୁ ଲେଖା ଭାବି ପାରିଲାନି। ତା ଆଖିରୁ ଅଜାଣତରେ 2 ଟୋପା ଲୁହ ଜକେଇ ଆସିଲା। ରଞ୍ଜନ ଲେଖା ରୁମ୍ରୁ ବାହାରି ଗେଟ୍ ଖୋଲି ରାସ୍ତାରେ ପାଦ ଦେବ, ପୁଣି କାହିଁକି ତା ମନଟା ମାନିଲାନି। ସେ ପୁଣି ଫେରି ଆସିଲା ଭିତରକୁ ଲେଖା ରୁମ୍ ପାଖକୁ। ଲେଖା ସେମିତି ସେଇଠି ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। ରଞ୍ଜନକୁ ଦେଖି ଲେଖା ଝଟ୍ସେ ନିଜ ଲୁହ ପୋଛି ନେଇ କହିଲା, କ'ଣ ହେଲା, ଫେରି ଆସିଲୁ ଯେ? ରଞ୍ଜନ ଲେଖା ପାଖରେ ଯାଇ କହିଲା, ଲେଖା, ଏଇଟା ପଢ଼ା ସମୟ। ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ନ ଭାବି ପଢ଼ାରେ ମନ ଦେ। ସମୟ ଆସିଲେ ସବୁ ହେବ ରେ। ମୁହଁ କାହିଁକି ଶୁଖେଇଛୁ? ଯା ପଢ଼ିବୁ ଯା। ଲେଖାର ଉଦାସ ମୁହଁଟା ରଞ୍ଜନକୁ ଖୁବ୍ ଭାବପ୍ରବଣ କରି ପକେଇଲା। ସେ ବି ରାସ୍ତାକୁ ଯାଇ ନିଜର ଭାବନାକୁ ଆଉ ଅଟକେଇ ପାରିଲାନି। ନିଜ ମୁହଁକୁ ଆଖିକୁ ରୁମାଲରେ ପୋଛି ଘର ମୁହାଁ ଚାଲିଲା। ଘରେ ପହଞ୍ଚି ରଞ୍ଜନ ସିଧା ନିଜ ରୁମ୍କୁ ଯାଇ ବେଡ଼୍ରେ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। କାଲି ସକାଳେ ସେ କଟକ ଫେରିଯିବ। ସେ ପୁଣି ଉଠି ନିଜ ବ୍ୟାଗ୍ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଲେଖାର ଲୁହ ଛଳ ଛଳ ଆଖି ଯୋଡ଼ିକ ତାକୁ ଯେମିତି ନିଠେଇ ଦେଖୁଛି ଆଉ କହୁଛି, ତୁ ବହୁତ ଖରାପ, ଆଉ ତୋ ସହ କେବେ କଥା ହେବିନି। ରଞ୍ଜନକୁ ଖୁବ୍ ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗୁଛି କାହିଁକି କେଜାଣି। ନା, ସେ ନିଜକୁ ଶକ୍ତ କଲା। ସେ ସମୟ ଆସିଲେ ଲେଖାକୁ ତା ନିଜ ମନ କଥା କହିଦେବ। ଏବେ ନୁହଁ, ଏବେ ସମୟ ନୁହଁ। ରାତି ପ୍ରାୟ 11ଟା ହେବ। ସମସ୍ତେ ଶୋଇଲେଣି। ରଞ୍ଜନର ବାପା କାଲି ସକାଳେ ଜଲ୍ଦି ଉଠି କଟକ ଯିବା ପାଇଁ ସେ ବି ଶୋଇ ସାରିଲେଣି। ହେଲେ ରଞ୍ଜନ ଆଖିକୁ ନିଦ ଆସୁନି। ସେ ଆଉ ଥରେ ଲେଖା ସହ କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତଳେ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ରେ ଫୋନ୍ ଅଛି। ସେ ଧୀରେ ସେ ଉଠିଯାଇ ଲେଖା ଘର ନମ୍ବରରେ ଫୋନ୍ ଲଗେଇଲା। ଲେଖା ଶୋଇବା ଘରେ ଫୋନ୍ ଥିବାରୁ ସେ ଗୋଟେ ରିଂ ବାଜୁ ବାଜୁ ଉଠେଇ ଦେଲା। ସେପଟୁ ରଞ୍ଜନ ଯେମିତି ଲେଖାର କଣ୍ଠ ଶୁଣିଲା ସେ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ଆସିଲା ବେଳେ କାହିଁକି ତୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ଥିଲା କହ? ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ଜମା। ଆରେ ମୋ ଆଖିରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ତ। ମିଛ ବି କହି ଆସୁନି ତତେ ଠିକ୍ରେ, କହିଲା ରଞ୍ଜନ। ଆରେ ତୁ ଫୋନ୍ କାହିଁକି କରିଛୁ? ଖାଲି ଏଇ କଥା ପଚାରିବାକୁ? ହଁ, କାଲି କଟକ ଯିବୁ ପରା, ଶୋଇନୁ ଯେ? ବସରେ ଢୁଳେଇବୁ। ଯା ଶୋଇବୁ ଯା। ତୋ ପରି ମୁଁ ବସରେ ଶୁଏନି। ରଖୁଛି, ଟେକ୍ କେୟାର। ଏତିକି କହି ରଞ୍ଜନ ଫୋନ୍ ରଖିଦେଲା। ଲେଖା ଭାବୁଛି କେମିତିକା ପିଲାଟା କେଜାଣି ଇଏ। ଫୋନ୍ କଲା କ'ଣ ପାଇଁ ନା ମୁଁ କାହିଁକି କାନ୍ଦିଲି ବୋଲି। ସବୁବେଳେ ମତେ କହିବ ପୁଣି ହୁଣ୍ଡି। ଲେଖା ଫୋନ୍ ରଖି ଶୋଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ନିଦ ଆଖିରୁ ଯେମିତି ହଜି ଯାଇଛି। କେତେ ଆଶା ନେଇ ଘରକୁ ଆସିଥିଲା ସେ। ପୁଣି ଭାବୁଛି ରଞ୍ଜନ ତ ବହୁତ ସମଝଦାର। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ମନ୍ଦ ଭାବି କି କିଛି କହୁନି। ସେ ନିଜ ମନକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ସକାଳେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଲେଖା ଉଠି ଫୁଲ ତୋଳିବାକୁ ରାସ୍ତା ପାଖ ଟଗର ଗଛ ପାଖକୁ ଗଲା। ଫୁଲ ତୋଳିବା ସହ ରଞ୍ଜନ ସକାଳେ ସେଇ ସମୟରେ କଟକ ଯିବ, ଦେଖା ବି ହେଇଯିବ। ଲେଖାର ଫୁଲ ତୋଳା ତ ସରିଲାଣି। ହେଲେ ରଞ୍ଜନ କାହିଁ ଭାବି ଗାଁ ଭିତରକୁ ଲମ୍ବିଥିବା ରାସ୍ତାକୁ ଅନେଇଲା। ମୁହଁରେ ହସ ଟିକେ ଉକୁଟି ଉଠୁଥିଲା ତାର। ରଞ୍ଜନ ଆଉ ତା ବାପା ଗାଁ ଭିତରୁ ଆସୁଥିଲେ। ରଞ୍ଜନର ବାପା ଲେଖା ଘର ପାର ହେଇ ଗଲେଣି। ରଞ୍ଜନ ଲେଖା ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଚାଲିବା ଗତି କମେଇ ଠିଆ ହେଲା। ହେଲେ ଲେଖା ରାସ୍ତାକୁ ବାହାରିଲାନି। ସେ ଏପାଖରେ ଫୁଲ ଗଛ ତଳେ ଜାଣି ଜାଣି ଅଭିମାନ କରି ଠିଆ ହେଲା। ରଞ୍ଜନ ଆଉ ଲେଖାର ଯିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ସେ ନିଜେ ଫୁଲ ଗଛ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲା, ସବୁଦିନ କ'ଣ ଏମିତି ଛୋଟ ପିଲା ବୁଦ୍ଧି ଥିବ ତୋର? କ'ଣ ପାଇଁ ରାଗୁଛୁ ତୁ? ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଏତିକି କହି ପକେଟରୁ ଚିଠିଟିଏ କାଢ଼ି ଲେଖା ହାତରେ ଦେଇ କହିଲା, ପଢ଼ି ନେବୁ। ଆସୁଛି, ବାପା ଗଲେଣି ଆଗରେ। ରଞ୍ଜନ ଖୁବ୍ ସ୍ନେହରେ ଲେଖା ମୁଣ୍ଡ ଆଉଁସି ଦେଇ କହିଲା। ଲେଖା ରଞ୍ଜନଠୁ ଚିଠିଟି ପାଇ ତାକୁ ଲାଗିଲା ସେ ସବୁକିଛି ପାଇଯାଇଛି। ସେ ନିଜ ରୁମ୍କୁ ଆସି ଚିଠି ଖୋଲିଲା। ଲେଖା ଆଜି ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଚାନ୍ଦ ପାଇଯାଇଛି ଯେମିତି। ଲେଖା ରଞ୍ଜନଠୁ ଚିଠିଟି ପାଇ ନିଜକୁ ସବୁଠୁ ଭାଗ୍ୟବତୀ ବୋଲି ଭାବୁଛି ଆଜି। ଯେମିତି ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ସବୁକିଛି ମିଳିଗଲା କି ଆଉ।
ଲେଖା ମନରେ 100% ବିଶ୍ୱାସ। ରଞ୍ଜନ ଚିଠିରେ ନିଶ୍ଚୟ ତା ମନ କଥାଟି ଲେଖିଦେଇଥିବ। ସେ ଫୁଲ ଗଛ ମୂଳରୁ ତରତର ହୋଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଚିଠିଟି ଲୁଚେଇକି ଘର ଭିତରକୁ ଆସିଗଲାଣି ତ ସତ। ତା ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଚିଠି ତାର ପ୍ରିୟ ରଞ୍ଜନଠାରୁ। ପଢ଼ିସାରି ସେ ହସିବ, ରାଗିବ, କାନ୍ଦିବ, କ'ଣ କରିବ ଭାବି ପାରୁନାହିଁ। ଚିଠିଟି ପୁଣି ଯେମିତି ଭାଙ୍ଗ ହୋଇଥିଲା ସେମିତି ସେ ରଖିଦେଲା। 2 ଦିନ ପରେ ଲେଖା ନିଜ ହଷ୍ଟେଲ ଫେରି ଆସିଲା। ସେଇ ହଷ୍ଟେଲ, ସେଇ ରୁମ୍, ସେଇ ପରିବେଶ ଆଉ ସେଇ ପରିଚିତ ବାସ୍ନା। ଲେଖା ନିଜ ବେଡ୍ ଟେବୁଲ ସଫା କରି ଟିକେ ମନ ମାରି ବସି ପଡ଼ିଲା। 10 ଦିନ ଘରେ କେମିତି କଟିଗଲା ଜଣା ବି ପଡ଼ିଲାନି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନରୁ 2-3 ଘଣ୍ଟା ତା ରଞ୍ଜନ ସହ। ସବୁଠୁ ସୁଖଦ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ସ୍ନେହା ବି ଆଜି ଘରୁ ଆସିଛି। ଲେଖାକୁ ଦେଖି ସ୍ନେହା ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲାନି। ଯେମିତି କେବେଠୁ ଅପେକ୍ଷାରେ ସେ ଅଛି ଜାଣିବାକୁ। ତମ ହିରୋ ସହ ଦେଖା ହେଲା? ଲେଖା ଟିକେ ମୁହଁ ମୋଡ଼ି କହିଲା, ହଁ ଦେଖା ହେଲା। ଆଉ ସେ ମାତ୍ର 2 ଦିନ ପାଇଁ ଘରକୁ ଆସିଥିଲା। ସ୍ନେହା ଲେଖାର ମୁହଁ ମୋଡ଼ିବା ଭଙ୍ଗୀରୁ ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ସେମିତି କିଛି ବିଶେଷ ଖୁସି ନୁହଁ ଲେଖା। ସ୍ନେହା ନିଜର ଉତ୍କଣ୍ଠା ଚାପି ନ ପାରି ପଚାରିଲା, କଥା ହେଲ ଆଉ ସେ କହିଲେ ତମକୁ? ଲେଖା ସ୍ନେହାର ହାତଟା ଧରି କହିଲା, ଚାଲ ଛାତ ଉପରକୁ, ସେଇଠି ସବୁ କହିବି। ଦୁହେଁ ଛାତ ଉପରକୁ ଝୁଙ୍କି ପଡ଼ିଥିବା ସେଇ ଫୁଲ ଗଛ ଛାଇରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ଲେଖା ରଞ୍ଜନର ଚିଠିଟି କାଢ଼ି ସ୍ନେହା ହାତକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଇ କହିଲା, ମୋ ରଞ୍ଜନର ପ୍ରଥମ ଚିଠି ଏଇଟା। ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ପଢ଼ ଆଉଥରେ, ଶୁଣିବାକୁ ଖୁବ୍ ଇଚ୍ଛା ମୋର। ସ୍ନେହା ମଜା କରି କହିଲା, ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ କ'ଣ ମାଗଣାରେ ତମ ଚିଠି ପଢ଼ିବି? ମୋତେ ମୋର ପାରିଶ୍ରମିକ ଦରକାର ନା। ପବନ ଏତେ ଲମ୍ବା ଚିଠି ବି ପଢ଼ି ସାରିଛି। ପଢ଼ ସାଙ୍ଗ, ଯାହା ମାଗିବ ମିଳିବ ମ। ସ୍ନେହା ଚିଠିଟି ପଢ଼ିବା ଆଗରୁ ପଚାରିଲା, ତମ ହିରୋ ସହ କ'ଣ କଥା ହେଲ କୁହ, ତାପରେ ପଢ଼ିବି। ଲେଖା ଭାବୁଛି କୋଉ କଥା କହିବ ସେ। ଏମିତି କିଛି କହିଲା ଭଳି କ'ଣ କଥା ଅଛି ଯେ ସେ ତାକୁ କହିବ? ସେ କହିଲା, ମୋର ସେଦିନ ବ୍ରତ ଥିଲା। ଦୁର୍ଗାପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଦେଖା ହେଲା ତାଙ୍କ ସହ। ପ୍ରଥମେ ଏତେ ଦିନ ପରେ ତାକୁ ଦେଖି ମୋ ଭିତରେ ଖୁସିର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯେମିତି ଖେଳିଗଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଲେଖା ରଞ୍ଜନର ଚିଠି ପଢ଼ି ବହୁତ ଖୁସି। ରଞ୍ଜନ ଚିଠିରେ ଏମିତି କ'ଣ ଲେଖିଥିଲା କି, ତାହା ଜାଣିବା ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କାହାଣୀ ଆଗକୁ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହେବ। ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା। ଆପଣମାନେ କାହାଣୀ ତ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୋତେ ପ୍ରେରଣା ମିଳିବ କାହାଣୀ ଆଗକୁ ଭଲ କରି ଲେଖିବା ପାଇଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।